Bismillahirrahmanirrahim. Welcome our student in our new program Knowledge Bank. Today we have a new episode in biology for first secondary. اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي في حلقة جديدة من حلقات برنامج بنك المعرفة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن خواص الانزيمات، وده يعتبر اخر جزء في unit 1. This is the last point in the unit 1, the biological macromolecules. We will talk about the properties of the enzyme. Today, inshallah, we'll talk about the properties of the enzyme. We studied some of these properties last episode. We will continue. I'll make revision about these properties, and I will continue talking about the rest of these properties. Let's discuss together the properties of the enzyme. Number one, enzymes are similar to other chemical catalysts as they are only speeding the chemical reaction without being consumed. احنا قلنا ان الانزيمات تعتبر catalyst ليه يا ولادي عشان تعمل speeding up للchemical reaction. طبعا هنا ما بيحصلهاش consumed، لا تستهلك. الانزيمز are highly specific. highly specific mean what؟ متخصص، شديد التخصص. and different from other catalysts. ازاي هو different؟ قال لي number one, every enzyme is specialized for only one reactant substance. مين هي reactant substance؟ اللي هي substrated. بنسمي كلمة reactant substance اللي هي substance that react with the enzyme. We call it substrate. يعني كل enzyme has own substrate. الانزيم اللي بيشتغل على البروتين غير الانزيم اللي بيشتغل على الليبيد. Number two, one type or few types of the reactions. This diagram in front of you are relations between enzyme and substrate. In front of you, enzyme. This enzyme react with a group of monomers. هذه المونيمرز we call it substrate. هذه substrates combine to the active site. زي ما احنا شايفين كده هذا الانزيم عنده active site. ده كده عنده كام active site يا ولادي؟ عنده 2 active site. تمام؟ بيحصل ان المونيمر بتخش عند الاكتيف سايت دي ويحصل combinations ما بين الانزيم والسبستريت اللي هي السبستنس اللي رياكت with the enzyme. بعد كده بيبدأ يتكون a new compound. الكومباوند الجديد ده اكيد هيبقى polymers. اكيد هيبقى ايه؟ polymers. When you look to the enzyme doesn't change. Before and after the reactions, the enzyme doesn't change. That we call the enzyme here catalyst because it doesn't change. يبقى السبستنس اللي react with the enzyme here we call it substrate. يبقى دلوقتي المواد اللي بتتفاعل مع الانزيمات بنسميها substrate. ايه البروبرتيز بتاع الانزيم؟ ان each enzyme has own substrate. تمام؟ بالاضافه للبيكتشر اللي قدامنا دي بتوضح ان كل انزيم ليه active site. بعض الانزيمات ليها 1 active site، بعض الانزيمات عندها 2 or 3 active site. It depends on the type of enzyme. Number 3, enzymes decrease the activation energy needed for chemical reaction to occur. We studied that before. ان الانزيم بيعمل decrease the activation energy. بفكركم تاني what's meant by activation energy. It is a minimum energy needed by body to make a chemical reactions. This is an important point here. Enzymes are affected by the concentration of hydrogen ions. We call it pH. What's meant by pH? Concentration of the hydrogen ion in the solution and also the temperature. النقطة دي مهمة جدا يا ولادي ودي اللي هنشتغل عليها مع بعض دلوقتي. ان الانزيم affected by pH. What's meant by pH here? Hydrogen ion and temperature. يبقى ال temperature وال pH affect the enzyme. What about the factor
affecting the work of the enzymes. The first factor that affecting of the enzyme, concentration of the enzyme. The second one, concentration of substrate, اللي هي السبستانس reacting with the enzyme. Number 3, temperature. Number 4, hydrogen ion concentration. We call it pH. Number 5, the presence of inhibitors. يبقى تاني يا ولادي factor affecting the work of the enzyme, concentration of the enzyme, concentration of substrate, temperature, hydrogen ion concentration pH, presence of inhibitors. تعالوا نتكلم مع بعضينا على الفاكتور that affect of the enzyme. كام فاكتور يا ولادي بتأثر على الانزيم؟ عندي مجموعة من الفاكتور، 5 فاكتور affecting of the enzyme. ايه هم دول؟ قال لي نمبر 1 concentration of the enzyme. concentration of the enzyme ازاي؟ يعني تركيز الانزيم. هل يا ترى لما يكون الانزيم بتاعي diluted مخفف زي ما بيكون في good concentration؟ طبعا عمليه الدايجست مثلا هتبدا تختلف. يعني انا مثلا لو شربت كميات كبيره من الميه وانا باكل، ده بيعمل ايه في الانزيم بتاعتي؟ بيعمل decrease للconcentration of the enzyme. انا بقول ما بنشربش، لكن احنا نشرب بس مش كميات كبيره من الميه عشان ما اعملش decrease للconcentration of the enzyme. عشان الانزيم بدل بيعمل العمل بتاعه في وقت معين بياخد وقت اطول عشان يخلص الشغل بتاعه، فلا بد ان انا احافظ على الكونسنتريشن اوف ذا انزيم بتاعي. حاجه الثانيه the concentration of substrate. احنا اتفقنا يعني ايه substrate يا ولادي؟ اللي هي السبستانس that react with the enzyme. انا مثلا لو خدت مثال، هل لما باكل جزء من العيش يعني نص رغيف عيش زي ما باكل رغيف عيش؟ طبعا الانزيم اللي needed to break down الهاف غير الانزيم اللي هي بريك داون الهول بريد. تمام كده؟ يعني انا لو باكل لقمه او كلت ربع رغيف، هل يا ترى الانزيمات اللي هتشتغل على ربع رغيف عيش زي الانزيمات اللي هتشتغل على رغيف كامل؟ فبالتالي كميه السبستريت بتاعتي طبعا دي مهمه جدا بالنسبه للفاكتور اللي افكت اوف ذا انزيم. النقطة الثالثة دي اللي احنا هنشرحها بالتفصيل، وهي والنقطة الرابعة اللي هي التمبريتشر. هل فعلا التمبريتشر من ضمن الفاكتورز اللي بتغير او بتأثر على الانزيم؟ هي كمان والبي اتش. وما هو البي اتش؟ اللي هو الباور اوف هيدروجين، اللي هو الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون ان ذا سوليوشن. النقطة الأخيرة the presence of inhibitor. في بعض المواد المثبطة للكيميكال رياكشنز، يعني ممكن الحالة النفسية بتاعت إنسان تأثر في عملية الدايجست بتاعته، فبالتالي في بعض الفاكتورز بنسميها inhibitors. the presence of inhibitors عوامل مختلفة ممكن بتعمل decreasing أو بتثبط الكيميكال رياكشن. تعالوا نشرح بالتفصيل مع بعضينا التمبريتشر والبي اتش اللي هي النقطة رقم 3 والنقطة رقم 4. دي مهمة جدا ودي هناخدها in more details. Let's talk about temperatures. Every enzyme has different optimal temperature. Optimal temperature هي درجة الحرارة المثلى. The temperature on which the enzyme become most active. عشان كده بسميها المثلى. أفضل درجة حرارة بيشتغل فيها الانزيم بسميها ايه؟ optimal temperature. يبقى الانزيم each enzyme has optimal أو الانزيم has optimal temperature. طب يا ترى الاوبتيمال temperature عشان الانزيم يشتغل بكفاءة عالية جدا دي الرينج بتاعها من كام لكام؟ قال لي from 37 to 40. 37 ل 40 مش دي يا اولادي النورمال تمبريتشر بتاعت جسمنا؟ نورمال تمبريتشر بتاعت جسمي من 37 الى 40. لو التمبريتشر ديكريز عن كده او انكريز عن كده اكيد الاكتيفيتي اوف ذا انزيم هيحصل لها ديكريز. هيحصل لها ايه؟ ديكريز. يبقى تاني يا اولادي التمبريتشر دي لازم تكون من ضمن الفاكتور اللي affecting the work of the enzyme.
طيب التمبريتشر دي بنقول ازاي؟ قال لي لازم تكون اوبتيمال. يعني ايه اوبتيمال؟ قال لي الاوبتيمال تمبريتشر هي التمبريتشر اللي الانزيم بيشتغل فيها مور اكتف. طب مور اكتف ازاي؟ قال لي دي الرينج بتاعها من 37 الى 40. In front of you a diagram, a relations between temperature and energy enzyme activity. احنا عاملين علاقة ما بين التمبريتشر والانزيم اكتيفيتي. هل يا ترى لما التمبريتشر تتغير الاكتيفيتي بتاع الانزيم تتغير؟ عايزاكم تبصوا معايا كده. ادي اول جزء، ادي اول انزيم الاكتيفيتي بتاعته تقريبا هنا عند كام؟ 37. تمام؟ هنا الاوبتيمال بقى، عايزاكم تبصوا كده على الاوبتيمال هنا عند كام؟ عندي 40. البيك هنا بتاع الدياجرام اللي قدامي عند كام؟ عندي تمبريتشر 40. يبقى هنا ال 40 دي تعتبر ايه يا اولادي؟ اوبتيمال تمبريتشر، لان ده البيك بتاع الدياجرام اللي قدامي. يبقى البيك هنا واصل لكام؟ ل 40. يبقى الرينج بتاعي من 37 الى ايه؟ 40. ده الاكتيفيتي بتاع الانزيم هنا ايه؟ بتكون ماكسيمم هاي اكتيفيتي. يبقى هنا ستارت اكتيفيتي with the enzyme، هنا بيحصل لها increase. بعد كده هنا البيك بتاعي بعد كده بيحصل لها ايه؟ decrease. يعني ملاحظين كده معايا بعد ال 40 ايه اللي حصل؟ الاكتيفيتي اوف ذا انزيم بدا يحصل لها decrease. طب لما انا بدات تقريبا 15، الاكتيفيتي بتاعت الانزيم عماله increase until reaching the peak. البيك هنا عندي كام؟ عندي 40. يبقى هنا لما التمبريتشر less than 40 the activity of the enzyme decrease. لما وصلت للبيك دي اوبتيمال بقى، يبقى دي هتكون مين بالنسبه لي؟ الاوبتيمال. ايه اللي بيحصل بعد الاوبتيمال؟ الاوبتيمال هنا عندي كام؟ 40. ايه اللي هيحصل بعد 40؟ الانزيم اكتيفيتي زي ما انتم شايفين بيحصل له ايه؟ decrease، عشان ما تتفاجئوش بيها. يبقى تاني، لو حصل ان التمبريتشر increase او decrease عن الاوبتيمال activity of the enzyme هنا ايه؟ decrease. يبقى درجة الحرارة لما كانت قليلة الاكتيفيتي بتعملها ايه؟ بتاعت الانزيم increase. وصل لغاية مين؟ لغاية الاوبتيمال. هنا لو بصينا الاوبتيمال عند كام؟ عند 40. تمام؟ ايه اللي بيحصل بعد كده؟ لو ما زودت التمبريتشر ما حصلش حاجة غير ان اللي حصل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم حصل لها هنا ايه؟ decrease. حصل لها ايه؟ decrease. when the temperature of an enzyme increase، لو زادت التمبريتشر عن الاوبتيمال more than optimal temperature. تاني يا ولادي نركز، لو زادت درجة الحرارة عن الاوبتيمال اللي هو الجزء ده، انا هنا temperature عندي 50 45، يبقى هنا ايه اللي يحصل؟ الانزيم اكتيفيتي زي ما انتم شايفين هنا حصل له ايه؟ decrease. يبقى its activity decrease gradually until stop. هتفضل تقل الاكتيفيتي بتاع الانزيم لغايه ما يقف. تمام؟ ليه بقى يا ولادي؟ what is the reason? due to the change of its structure. لان التمبريتشر هنا effect on the structure of the enzyme. انا عايز افكركم بحاجه، احنا قلنا ان الانزيم ده made of protein، والبروتين امينو اسيد اللي هو الاستراكشر يا ولادي. يعني التمبريتشر بتاثر على الامينو اسيد اللي بيبني الانزيم، فبالتالي اي تشينج في التمبريتشر it change the properties of the enzyme. يبقى تاني باكد when the temperature increase more than optimal، الاوبتيمال بتاعتي من كام؟ من 37 الى 40. لو زادت اللي بيحصل ان activity of the enzyme decrease. الريزون هنا بيكون نتيجة it changes the structure of enzyme. طيب النقطة الثانية، when the temperature of the enzyme become less، لو قلت التمبريتشر than its optimal temperature. نفس الكلام. The activity also decrease gradually. الانزيم activity stop at a zero. يبقى دلوقتي برضو
لو قلت درجة الحرارة عن الاوبتيمال برضو هيحصل decrease the activity of the enzyme. طب امتى الانزيم بيحصل له ستوبنج؟ عند زيرو. يبقى تاني يا ولادي الانزيم بيبدأ يشتغل، بتزيد الاكتيفيتي بتاعته من الرينج الاوبتيمال اللي هو من 37 الى 40، ده الاوبتيمال بتاعي. لو زادت عن الاوبتيمال او قلت عن الاوبتيمال الاكتيفيتي اوف ذا انزيم بيحصل لها ايه؟ ديكريز. طب امتى الانزيم بيقف؟ بيحصل الانزيم بيقف عند زيرو. But it become active again when its temperature increase. يبقى تاني بيحصل ان الاكتيفيتي بتاعت الانزيم return back او activate again when the temperature increase. عايزين نقول الجزء ده تاني مع بعضينا، مهم جدا نعرف النقطة دي. ان الانزيم بتاعي يا ولادي معمول من ايه؟ بفكركم الانزيم made from protein، والبروتين ده يا ولادي البيلدنج يونت بتاعته الامينو اسيد. وافتكروا معايا الامينو اسيد، هذا الامينو اسيد اللي فورمينج اوف بروتين، واي بروتين لازم افكت with the temperature، بيتاثر بدرجه الحراره. طيب بالتالي الانزيم افكت with the temperature. طيب الانزيم ده الاكتيفيتي بتاعته بتكون اعلى حاجه امتى؟ قال لي في الاوبتيمال تمبريتشر. What's meant by optimal temperature؟ اللي هي التمبريتشر اللي الانزيم فيها بيكون maximum activity. maximum activity الرينج ده كام؟ من 37 الى 40. هتلاحظوا ان دي الدرجه الطبيعيه لجسمي، درجه حراره جسمي من كام؟ من 37 الى 40. فبالتالي الانزيم هنا بيكون optimal. احيانا التمبريتشر decrease than optimal or increase than optimal. في الحالتين سواء زادت عن الاوبتيمال او قلت عن الاوبتيمال يا ولادي بيحصل decrease للاكتيفيشن انرجي، بيحصل decrease للاكتيفيتي بتاعه الانزيم. نشاط الانزيم بيقل سواء زادت التمبريتشر او قلت التمبريتشر. طيب النقطة الثانية الانزيم بيحصل ستوبنج. ايوه لو التمبريتشر زيرو يبقى هنا الانزيم will stop. يبقى الانزيم امتى ستوب؟ قال لي الانزيم ستوب ات زيرو. طب انا لو وصلت للزيرو وبدات التمبريتشر يحصل لها increased again، هل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم start to increase؟ of course the activity of the enzyme start increase. طيب ايه يبقى دلوقتي رجعنا كده مع بعضينا ان الانزيم الاوبتيمال بتاعته الاوبتيمال من 37 الى 40. لو temperature increase or decrease the activity of the enzyme decrease الانزيم stop at zero. وفي نفس الوقت لو حصل انه وصل لزيرو وبدات التمبريتشر increase بيحصل ان الاكتيفيتي of the enzyme increase activity again. طيب تعالوا نتكلم على النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا اللي هي الباور اوف هيدروجين. الباور اوف هيدروجين وهي بنسميها البي اتش. ايه هي البي اتش دي يا ولادي؟ اللي هي الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون ان ذا سوليوشن، تركيز الهيدروجين ايون في السوليوشن. طبعا احنا عارفين ان الانزيم ميد اوف بروتين البيلدينج يونت بتاعته الامينو اسيد. عايز افكركم بالامينو اسيد. الامينو اسيد كان عندي فيه 2 فانكشنال جروب، نفتكرهم كده مع بعضينا. اللي هو الامينو جروب اللي هي NH2 كان التأثير بتاعها ايه يا ولادي؟ كان التأثير بتاعها بيزك لو تفتكروا. انما النقطة الثانية او الفانكشنال جروب الثانية اللي هي COOH اللي هي الكربوكسيل جروب، وكان الافكت بتاعها اسيدك. عشان كده الانزيم يا ولادي افكت باي بي اتش. من هنا جه تأثير البي اتش على الانزيم، لان هو ميد اوف امينو اسيد، والامينو اسيد عندي طرف منه اسيدك اللي هو الكربوكسيل جروب، والطرف الثاني بيز وهو الامين جروب. فبالتالي البي اتش هنا ليها دور مهم جدا. تعالوا نشوفوا مع بعضينا what is the power او الباور potential of hydrogen. We call it pH. Is a measurement determining the concentration of hydrogen ion اللي هو H in the solution، يعني concentration of the hydrogen ion in the solution, which determine whether the solution is acidic, basic or neutral.
يعني من خلالها انا بعرف، من خلال الميجرمنت ده انا بعرف السبستنس اللي معايا دي يا ترى الافكت بتاعها بيكون اسيدك ولا بيزك ولا الماده دي بتكون نيوترال. Let's discuss the diagram in front of you. We have here a measurement, a range from 0 to 14. 7 here, a neutral. 7 here, a neutral substance. يبقى عند رقم 7 المواد اللي هي ايه؟ neutral. لو less than 7 substance دي كلها بنقول عليها ايه؟ acidic. substance دي بقول عليها ايه؟ acidic. لو more than 7 substance دي بنقول عليها alkaline substance. يبقى تاني in front of you a scales. قدامنا دلوقتي scales. هذا السكيلز arranged. الترتيب بتاعه ازاي يا ولادي؟ ماشي من 0 ل 14. نمبر 7 هي النيوترال، المواد النيوترال اللي عندها الاين الهيدروجين والهيدروكسيد ايكوال مع بعض، فبالتالي بيكون هنا الماده دي نيوترال. طب لو less than 7 substance دي يا ولادي بنقول عليها acidic. طب لو more than 7 substance دي بنسميها alkaline. النقطة دي في غاية الأهمية. طب يا ترى الرينج بتاعي، تعالوا نمسك الأسيدك. الأسيدك احنا قلنا من 0 ل 6. طب مين سترونج أسيد؟ رقم 1 ولا رقم 6؟ of course the strong acid رقم 1. بعد كده 2 less acidic. أقل واحدة في الأسيدك هيكون رقم كام؟ رقم 6. تمام كده؟ طب 7 هيبقى إيه؟ هيبقى نيوترال، السبستنس نيوترال. طب من 7 بعد كده من 8 ل 14. من 8 ل 14 يا ولادي بيكون الكالاين. طب مين سترونج الكالاين؟ رقم 8 ولا رقم 14؟ اوف كورس رقم 14. the less alkaline properties هيكون رقم 8. طب يا ترى ايه most of the enzyme working more active in pH acidic ولا base ولا neutral؟ احنا لقينا ان most of the enzyme work in pH 7.4. 7.4 دي يعني weak alkaline media. weak alkaline media. Not all the enzyme but most of the enzyme. لان هنلاحظ ان some enzyme work in acidic media. Another work in alkaline media. But most of the enzyme يا ولادي work in 7.4. This is a weak alkaline media. عشان كده معظم الانزيمات بتشتغل في الويك alkaline media يا ولادي اللي هي 7.4. لكن هوريكم دلوقتي ان في انزيمات بتشتغل في اسيدك وفي انزيمات بتشتغل في ايه؟ في بيزك. تمام كده؟ يبقى تاني السكيلز بتاعي من 0 ل 14. الرينج بتاعي من 0 ل 14. 7 نيوترال. لو less than 7 we call it acidic. لو more than 7 بسميه alkaline. strong acid number 1. weak acid هيكون رقم 6. alkaline start from 8 to 14. weak alkaline 8. strong alkaline 14. طب الانزيم most of the enzyme work in 7.4 mean weak alkaline media. Solution with pH less than 7 are acidic, while this with pH more than 7 are alkaline. Solutions with pH equal 7 are neutral. pH activity of the enzyme. Enzymes are affected by pH because it composed of amino acid زي ما قلت لحضراتكم which containing acidic carboxyl group COH and basic amine group NH2. الطرف الاسيديك والطرف البيز هما اللي اثروا على الانزيم او خلوه يتاثر بالبي اتش. Each enzyme has own pH which it become most active. This degree of pH بنسميها optimal pH. If pH of the enzyme decreased or increased,
the activity, of course, the activity decrease gradually until stop. Most of the enzyme working at pH 7.4. يبقى ال 7.4 دي weak alkaline، ودي أفضل ميديا بيفضلها الانزيمات. أنا عايزاكم تبصوا معايا الإكزامبل أنا جايبه لكم على انزيم اسمه البيبسين انزيم، ده بيشتغل في acidic media less than 7، وانزيم تاني اسمه تريبسين بيشتغل في more than 7. Look at the diagram in front of you. الانزيم activity and البي when you look here بيبسين، الرينج بتاع البيبسين زي ما انتم شايفينه كده، الاوبتيمال بتاعه فين يا ولادي؟ زي ما انتم شايفين 1.5. 1.5 بي اتش دي يعتبر ايه؟ اقل من 7، يبقى اسيدك. يبقى البيبسين هنا بيشتغل فين؟ في اسيدك ميديا. طب تعالوا نشوف التريبسين. التريبسين هنا قدامي تقريبا بيكون البيك بتاعه عند 8، ما بين ال 7 وبين ال 9، ففي الحاله دي بيكون 8. طب ال 8 دي تعتبر ايه؟ ويك الكالاين ميديا، تعتبر ويك الكالاين ايه؟ ميديا. يبقى احنا هنا عملنا ريليشن ما بين الانزيم اكتيفيتي والبي اتش. انا عندي اهو بعض الانزيم زي البيبسين بيشتغل في 1.5 ل 2.5، ده الرينج بتاعه، ده اسيدك. وإن أما التريبسين يعتبر البيزك عشان عند 8. At the end of our episode, thank you for listening. I will meet you again in next episode إن شاء الله.